Before going to discuss about charge to mass ratio, in the last class we discussed about Dalton's theory, and also we discussed about discovery of an electron, right? So hage electron discovery ಆಯಿತು, electron ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So today let us discuss about charge to mass ratio. Listen, Faraday he completed the experiment of cathode ray tube, but J.J. Thomson, scientist named J.J. Thomson, he continued the experiment. He continued the same experiment. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು J.J. Thomson ಅವರು to the cathode ray tube. This is cathode ray tube. He kept plates, positive plate as well as negative plate. This cathode end, this anode end. So you all know cathode rays are moving towards anode, right? Cathode rays ಏನಾಗುತ್ತೆ anode ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Positive plates ಇದ್ದೀವಿ, electric plates ಇರು. At the same time, we also kept magnetic fields, right? So magnetic fields ಅನ್ನ ಇದ್ದೀವಿ. Listen, when we pass electric current through these electric plates, these cathode rays deviate towards positive plate, right? Cathode rays ಏನಾಗುತ್ತೆ positive plate ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ because cathode rays are negatively charged. But listen, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ J.J. Thomson, he altered the current, right? He altered electric current and also he altered magnetic fields so that in the presence of electric field and also magnetic field it should move straight. Nodri, electric field magnetic field iddaglu kuda ಏನಾಗಬೇಕು cathode rays straight ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he discovered charge to mass ratio ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ J.J. ಥಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ he discovered charge to mass ratio. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ J.J. ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪಾತ್ in the presence of electric and magnetic fields depends upon, listen, in the presence of electric field and magnetic field electrons it deviates, right? Electric field magnetic field ಇದ್ದಾಗ deviate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ magnitude of negative charge. Magnitude is nothing but size, right? Magnitude of negative charge. If the negative charge is larger or greater, then the deviation will be more. More the magnitude, more will be the deviation. More the magnitude, more will be the deviation, right? So on the size increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? First thing
Deviation depends upon magnitude of negative charge. Second point, mass of the particle. Listen, mass, ತೂಕ, weight. If the weight increases, deviation decreases. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಳೆಯೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಕಡೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಮೋರ್ ದ ಮಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ರೈಟ್? ಮಾಸ್ increases, deviation decreases. Mass increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ deviation decrease ಆಗುತ್ತೆ. Mass decrease ಆದರೆ deviation increases, inversely proportional. Third point, the strength of electric and magnetic field. ನೋಡಿ, deviation ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ strength of electric field and magnetic field ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. More the strength of electric field, more the deviation. More the strength of magnetic field, more the deviation. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ deviation depends upon three factors. One is magnitude of negative charge, mass of particle, as well as strength of electric and magnetic field. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರು. So that is electron divided by mass, right? Charge to mass ratio, charge mass. ಅದರ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಈ ರೇಷಿಯೋ? 1.7588 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. Coulomb per kg. Unit is also very important, right? Coulomb per kg. ನೋಡಿ, coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು coulomb ಇಂದ, coulomb ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ kgs ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೋ ವರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1.758820 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. ರೈಟ್? ಇದು ನಿಮಗೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾವು ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಮಿಲಿಕನ್, ಆರ್.ಎ. ಮಿಲಿಕನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he prepared ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್, he discovered the charge on an electron. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಿಲಿಕನ್ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್.ಎ. ಮಿಲಿಕನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮಿಲಿಕನ್ ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಕನ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ -1.6 into 10 to the power of -19 coulomb. ಇದು ಮಿಲಿಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. But today we know accurate value of charge of an electron, that is -1.6006022 into 10 to the power of -19 coulomb, right? So this is the exact charge of electron. So ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ -1.602 × 10⁻⁻90 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ಯ ಮಿಲಿಕನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, and also we have charge to mass ratio, charge by mass ratio ಇದೆ. By using these two values we can easily find out the charge of we can easily find out the mass of an electron. Charge value ಇದೆ, charge by mass of an electron ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, mass of an electron ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. Mass of an electron is equal to charge divided by charge to mass ratio, that is equal to charge is -1.60 × 10⁻⁻90 coulomb, right? Charge to mass ratio J.J. Thomson ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.758820 × 10⁻⁷ coulomb per kg. So what is the mass of an electron? And finally you will get 9.1094 × 10⁻31 kg. ಈ ಕೂಲಂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಜಿ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೆಜಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, -9.1094 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ here we represent the volume mass value in terms of positives. mass ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 9.1094 × 10⁻31 kg. ಸರ್ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9.1 × 10⁻31 kg. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ 10⁻23 ನ 10⁻31 10⁻−19 ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ -1.6022 ಅಂತ ಇರೋದು, -1.6 × 10⁻−19 ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 1, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅವಾಗ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 9.1 × 10⁻−31 kg. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ J.J. ಥಾಮ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಅವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, discovery of protons. Listen, electron discovery ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, as well as discussed about charge of an electron, that is -1.6022 × 10⁻−19 coulomb, and finally we found mass of an electron. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಲಿಸನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್
with the help of modified cathode ray tube. Cathode ray tube ಇಂದನೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ray tube ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ray tube. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ray tube ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಸನ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ray tube CRT ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆನೋಡ್ ಸೈಡ್. ಆನೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಎಂಡ್. ರೈಟ್, ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್, ಇದನ್ನ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ anode rays, that is modified cathode ray tube, we have taken electrode on cathode side which contains force. Now cathode side ಒಂದು electrode ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು electrode ಅಲ್ಲಿದೆ force is nothing but poles ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Listen, when high voltage current is passed under low pressure, the cathode rays will move towards anode rays. Right? Again, cathode rays and anode rays kade move agutte, anode electrode kade move agutte. But at the same time, scientists found that here he got a bright spot. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ fluorescent material ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು fluorescent material. Right, fluorescent material ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Then he found a bright spot here. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಸಮ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅವರೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು CRT ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? is nothing but what is the reason for this ಅಂತಂದ್ರೆ anode rays, it depends upon nature of gas. Right, anode rays ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, listen, when we pass electric current, obviously cathode ಕಡೆಯಿಂದ anode ಕಡೆಗೆ rays ಮೂವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. cathode rays it move towards anode, but in the middle gases irutte, gases like hydrogen. Right, hydrogen ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. when the cathode ray strikes the hydrogen gas, it loses one electron and that electron move towards anode. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ anode ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ anode. then hydrogen gets positive charge on it, hydrogen will positive charge and that positively charged proton it move towards cathode. Right, cathode kade move. Hydrogen, positively charged hydrogen, it move towards cathode. Later on scientists told that this is not anode rays. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರೇಸ್? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು
ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್. ಈ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆನೋಡ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಆನೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ these are all positively charged cathode rays, so positively charged anode rays or canal rays. Listen, ಈಗ again so many different experiments ಮಾಡಿದ್ರು. again ಇವರು electric plates ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? positively charged plate, negatively charged plate. Then these rays deviated towards negatively charged plate. Right? Negatively charged plate deviated, which means what is the charge on the particle? Yes, positively charged. So ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the characteristics of these rays are opposite to that of cathode rays. cathode rays ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಈ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್, right? And now let us discuss about the characteristics of this positively charged proton. ಈಗ ನೋಡೋಣ characteristics ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. What are the characteristics of positively charged particle? So ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, it depends upon nature of gas. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್, और helium ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್. ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ H+ ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. He2+, ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಇರ್ಬೋದು, +2 ಇರ್ಬೋದು, +3 ಇರ್ಬೋದು, +4 ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ -1 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ -1 ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, H+1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ +1 ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂ +2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಬಟ್ canal rays it deviate towards negatively charged electric plate, right? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ finally we can say that protons are positively charged. It shows opposite properties as compared to cathode rays. So this is all about the discovery of protons. Next, at last, discovery of neutrons. Final ಆಗಿ discovery of neutrons ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ were discovered very late. 1932 ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. A scientist named James Chadwick who discovered neutrons.
ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದಂತಹ ಸಬ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಲಿಸನ್, discovery of neutrons, James Chadwick, he bombarded alpha particles against beryllium. Today alpha particles are called like alpha particles. He bombarded alpha particles against beryllium. Today, adili yen kadagade bartide, this is atomic number. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಹೀಲಿಯಂ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 4. ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಹೌ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್? When alpha particles are bombarded against beryllium plate, ಒಂದು beryllium plate ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ beryllium plate ನ ಒಂದು alpha particle source ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, bombard ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then neutrons comes out. Neutrons ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, neutrons ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So these neutrons do not have any charge on it. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. And mass is highly negligible mass. ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ತೂಕ ಬಹಳ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಅದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಬೈ ಬಾಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸಬ್-ಅಟೋಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ -1.6022 into 10 to the power of -19 ಕೂಲಂ. ಅದೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1.6022 into 10 to the power of -19 ಕೂಲಂ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ -1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ +1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 0 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, mass. Electron has negligible mass. At the same time, neutron also has negligible mass. So, electron has negligible mass. Proton, neutron mass is considered for atomic mass. ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, atomic mass ಅಂತಂದ್ರೆ the sum of protons as well as neutrons ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9.939 into 10 to the power of -31. ನೀವು 9.1 into 10 to the power of -31 kg ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿ ಸರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 1.67262 into 10 to the power of -27. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 67262, ಇಲ್ಲಿ 67493 into 10 to the power of -27 kg. So this is all about discovery of protons, discovery of neutrons. In class we now discussion ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ